الحمد لله المعبود في كل زمان والمحمود بكل لسان. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Muhterem, aziz din kardeşlerim, muhterem vatandaşlarım, muhterem Arap Müslüman illerinden bugünkü bizning Qurban Hayit namazına qatnashirga kelgan elchilar, posollar, bizning deputatlarimiz, bizning senatorlarimiz, mening din kardeşlerim, barınızda da Allah Rabbimizga en yakın bulgan İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Rabbimiz Allah'ın rahmeti, şiksiz bereketleri, iki dünyada selamı cümlemizge nasip bulsun. Biz bugün tam tuğu bilen ko'ngillarimizni ko'tarib, şartlanıp suyunib, tenlerimizni usul ham taharatlar bilen paklab, bugün bizning Qurban hayitimiz, bugün bizning İslam dinimizning eng ulug' bayrami, menda bugün o'zim shekilli musulmonlar bilan bir safda ibodatda g'ayb namozida qatnashing deb masjidga oshiqdik. Masjidga kelgan vaqtimizda ixlos qalbimizdan biz Allohni ulug'lab takbirlar o'qidik. Bugün Qur'onlarda Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd takbirler yağdırıyor. Biz bugün inşallah Allah Rabbimizning Kur'an-ı Kerim'de bizge buyurgan emri Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna a'taynakel kevser Fasalli li rabbike venhar Sadakallahul azim. Allah Rabbimiz biz sizge Kevser şerifini verdi. Allah'ımızın rahmetine girişir için namaz okuyuz. Hem kurban çalığız diyen emrin işittik. Şuna göre biz bugün namaz okuyuz. Ondan mümkünçiliği bulgan, halinden kilgen kişilerimiz inşallah Kurban çalacak. Allah Rabbimiz ibadetlerimizni kabul eylesin. Rabbimiz Allah çalgan kurbanlıktan tirisinde ne kadar yön mürdüğü bulsa, şu kadar ecir savapka erişirge nasip kılsın. Allah Rabbimizga ibadetke kildik. Allah Rabbimiz barchalarımızga g'aybimizni mübarek eylesin. Bugün min barcha musulmonlarni hem Rossiya xalqlarini musulmonlarning ulug' bayrami Qur'on hayiti bilan tabrik etaman. Allah Rabbimiz barchalarimizni birdamlikda, tinchlik, eminlikda, baxt, saodatda, xayrli izgilikda yashashimizni
iki dünyanın saadetine erişişlerden bulunmasına nasip eylesin. Bayram bilen, Kurban ayeti bilen, kullu gam ve antum bi hayr. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники, от имени Совета муфтиев России, от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации сердечно приветствую вас с традиционным братским мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Молю Аллаха Табарака ва Та'аля даровать нам мира, милости и благоденствия. Сегодня мы с молитвами отмечаем великий день, праздник Ид-аль-Адха, Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. С праздником, дорогие мои братья и сестры! С праздником, мои единоверцы! С праздником, дорогие соотечественники! Куллю ам ва антум би хайр. С праздником нас поздравили наши братья-мусульмане разных регионов страны, стран Содружества независимых государств, стран исламского мира, руководители ряда республик, областей и краев, руководители министерств и ведомств, руководители международных религиозных и общественных организаций, деятели науки, культуры, спорта, наши партнеры по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству. В наш адрес теплые поздравления направили главы республик Башкортостан Рустем Хамитов, Дагестан Рамазан Абдуллатипов, Чечня Рамзан Кадыров, Кабардино-Балкария Юрий Коков, Республика Ингушетия Юнусбек Евкуров, Республика Адыгея Аслан Хакушинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и многие другие. Дорогие мои братья и сестры, нас, мусульман, поздравил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я с большой благодарностью, принимая поздравления нашего президента, молитвенно желая и ему мира, милости и благоденствия Господа, передаю всем вам поздравления Владимира Владимировича. Сердечно поздравляю российских мусульман и гостей с праздником Курбан-Байрам Ид-аль-Адха, который знаменует завершение паломничества к святым местам. На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к неприходящим ценностям ислама, воспитывает бережное уважительное отношение к древней истории и обычаям и заветам предков. С удовлетворением отмечу, что российские мусульмане чтут эти духовные традиции и широко отмечают Курбан-Байрам. Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе. Желаю российским последователям ислама здоровья, благополучия
всего самого доброго. Президент Владимир Путин. Также свои поздравления и пожелания направил нам председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемый муфти, примите мои сердечные поздравления с Курбан-байрамом. Сегодня особый для всех мусульман день завершения священного хаджа, который знаменует наступление одного из главных исламских праздников Идаль-Адха. Он имеет многовековую историю и основан на мусульманских традициях, является символом единства, братства и солидарности, служит духовному совершенствованию, обращает верующих к вечным ценностям добра, милосердия и заботы о ближнем. Объединяя миллионы людей, умма России многое делает для поддержания межконфессионального и межнационального мира и согласия, вносит значимый вклад в укрепление моральных устоев, нравственное воспитание молодежи. Искреннего уважения и благодарности заслуживает ее большая просветительская и благотворительная деятельность. Желаю вам и всем мусульманам России мира и процветания, здоровья и благополучия. Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в своем поздравлении сказал: «Этот древний праздник служит утверждению нравственных ценностей в душах верующих, укреплению уз дружбы, взаимопонимания. Курбан-байрам олицетворяет высокие идеалы человеколюбия, милосердия и является неотъемлемой частью духовной культуры нашей многоконфессиональной и многонациональной России. В этот день хотелось бы особо отметить весомый вклад мусульманской общины в развитие общественной жизни Москвы, вашу важную роль в сохранении гражданского мира и согласия в нашей столице. Желаю вам, уважаемый муфти, всем мусульманам Москвы крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Мэр Москвы Сергей Собянин. Искренне благодарим и поздравляем мэра, правительство Москвы, всех москвичей с 869-й годовщиной Москвы, которую в эти выходные отметила наша столица российского государства. Дорогие братья и сестры, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил нас на родном татарском языке. Хурматле муфти хазрат, Сезнең исемнән Россиянең барлык мусульманнарын һәм дин әһелләрен изге Курбан гаете белән ихлас күңелдән котлыйм. Һәр мусульман өчен кадерле Курбан бәйрәме мөбарәк булсын. Өммәтебез, җәмгыятебезне алга күтәрү өчен кылган барлык күркәм гамәлләр әҗер саваплы булсын. Гаиләләребездә бәхет, сәгадәт һәм иминлек артып торсын. Ил көннәребездә бәрәкәт, миһербанлык, бердәмлек һәм тынычлык хакимият итсен. Сезгә, якыннарыгызга, дин кардәшләребезгә саулык, сәламәтлек, уңышлар телим. Татарстан Республикасы президенты Рустам Минниханов. Мы искренне признательны и благодарим всех за поздравление вас
адрес мусульман России и направляем им наши теплые приветствия, сердечное поздравление и самые лучшие пожелания мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха Тааля. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники, сегодняшний день знаменует собой окончание паломничества в священную Мекку к Дому Аллаха. Паломники исполнили один из 5 столпов ислама, обязанности мусульман перед исламом, возложенной на людей Всевышним Аллахом. В священном Коране сказано: «Валиллахи аля наси хиджуль бейти ман истатаа илейхи сабиля». Перед Аллахом на людях есть обязанность совершить хадж к дому Каабе, если они в состоянии проделать этот путь и исполнить эту обязанность. Ежегодно миллионы людей разных национальностей, социального статуса и достатка, разных возрастов, все одинаково облаченные в 2 куска белой ткани, объединенные верой во Всевышнего Аллаха, любовью к Нему и Его посланнику, собираются в священной Мекке, чтобы проявить покорность божественной воле и выполнить один из главнейших заветов ислама – хадж. На святой земле, которая является колыбелью нашей религии, на земле, где родился и жил наш любимый пророк Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, паломники со всего мира со слезами радости на глазах совершают таваф, обход вокруг Каабы. В этот момент мусульмане объединяются словно воды рек, сливающиеся в море. Их собрала воедино вера. Они знают и понимают, что перед Всевышним все мы равны. Все мы произошли от одного Отца Адама, алейхиссалям, мир ему, и являемся мы друг другу братьями. Паломники вместе в один голос произносят тальбия: «Лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, инналь хамда ван ни'мата лака валь мульк ла шарика лак». Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, у тебя нет сотоварищей, хвала тебе, милость и власть принадлежат тебе. Нет у тебя сотоварищей. Это словно ответ людей на призыв Аллаха к единобожию. Верующие возносят молитвы: вот мы пришли. Мы пришли, чтобы очиститься от всех грехов, плохих мыслей, от привычек, нелюбимых тобой. Все мы решили стать чище и ближе к тебе. Мы отбросили вражду, ненависть и злобу, повторяют наши паломники. Ведь, дорогие братья, мы тоже так же с такими мыслями пришли на молитву, на намаз. И мы все направили свои взоры к нашему Творцу-Создателю Аллаху Тааля. Мы, около 2 миллиардов мусульман, живущие на земле, сегодня испытываем великую радость духовного единения. В своих городах и селах мы собрались на праздничное богослужение, и как миллионы паломников, направляясь к Каабе, обращаются к Аллаху с тальбией, мы также обращаемся к Господу миров. Давайте, братья и сестры мои, вместе произнесем тальбию
ощутим себя духовно очищенными, как наши паломники, ведь мы тоже стоим перед нашим Творцом Аллахом. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا история жертвоприношения уходит вглубь веков и связана с великим Божьим пророком Ибрагимом, Авраамом и его сыном Измаилом, мир им, алейхимуссалям. Всевышний подверг своего пророка великому испытанию. Божьим откровением Ибрагиму было велено принести своего сына в жертву. Ибрагим, алейхиссалям, понимал, что от него требуется пожертвовать самым дорогим, долгожданным и близким его сердцу своим сыном. Ведь Аллах даровал Ибрагиму, алейхиссалям, сына тогда, когда он и его супруга были уже в преклонном возрасте. Священный Коран повествует об этом так: «И сообщили ангелы благую весть о рождении ребенка, наделенного знаниями». Супруга Ибрагима, алейхиссалям, Агарь, не могла поверить, и ее счастью не было предела. Ангелы ответили: «Калю казалик, каля раббуки иннаху хуаль хакимуль алим». Таково повеление твоего Господа. Воистину, Он безгранично мудр и знающий. Рождается ребенок, проходит время, ребенок достигает того возраста, когда может поддержкой и когда может стать поддержкой для своего отца. Но приходит испытание. Испытание непростое. Дорогие единоверцы, и мы в жизни проходим множество испытаний. Такова суть мирской жизни. Всем нам приходится проходить через некоторые сложности и испытания с тем, чтобы дальше подняться на очередной уровень перед Господом и людьми. И если человек имеет крепкую веру в то, что Господь наш Аллах милостив, и Он не оставит своего раба без помощи и поддержки в сложные минуты, в период невзгод и несчастий, страха и испытания, иначе люди могут быть сломлены и опущены духом перед Господом и людьми. Поэтому верующие не должны терять надежду на милость Аллаха. Господь миров Аллах провозглашает в Священном Коране: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Поистине, и нет сомнений в том, что мы будем испытывать вас, будем проводить через непривычные и неприятные обстоятельства, выявляя уровень нравственности
незначительным страхом, когда в душе будет нарастать беспокойство и чувство страха перед кем или чем-либо. Будем испытывать голодом, духовным и физическим голодом, испытывать лишение имущества, близких и плодов. Плоды – это наши дети, это результат нашей работы. И Аллах сказал: «О пророк, обрадуй терпеливых, тех, кто стойкий, спокоен и настойчив, упорен и постоянен в благом. Обрадуй их тем, что они находятся под крылом божественной любви и защиты. Терпеливые они те, кто в случае несчастья или беды скажет: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Поистине, мы принадлежим Аллаху. Наши тела, наше благосостояние является собственностью Аллаха. Он предоставляет все это нам во временное пользование в качестве поддержки, испытания, украшения нашей земной жизни, и Аллах может в любое время забрать. И мы рано или поздно к Нему вернемся. Им, кто это понимает, благословение от их Господа и милость. Они, идущие по верному пути, говорит сам Аллах Тааля в Коране. Дорогие братья, также и Ибрахим, алейхиссалям, осознавая, что все от Всевышнего Аллаха и все к Нему вернется, смиренно подготовиться к исполнению Божьей воли Аллаха, к совершению жертвоприношения в качестве верности и искренности своей веры и покорности Аллаху. Он не подозревал, что это лишь испытание, великое испытание. Братья и сестры, вы понимаете, Хазрати Ибрахим, алейхиссалям, должен был пожертвовать самым драгоценным, своим ребенком. Это не материальные богатства, которые приходят и уходят, а собственный ребенок, причем дарованный Всевышним Аллахом в глубокой старости. Да, дорогие мои братья и сестры, поражает уровень веры. Какую же веру, иман, надо иметь? Непоколебимой веры во Всевышнего Творца, когда полностью отдаешься Его воле и осознаешь, что нужно уповать лишь на Аллаха. В Священном Коране сказано: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Кто полагается на Аллаха, тому его Аллаха достаточно. Это сказал в Коране Аллаху Тааля. Уважаемые мои единоверцы, в Священном Коране многократно говорится об умении положиться на Всевышнего, что является одним из важных личностных качеств благочестивого мусульманина. В нашей религии и в арабском языке, и в тюркских языках, в нашем понимании есть понятие ат-таваккуль. Это умение
снять с себя любую моральную, психологическую тяжесть после выполнения всего необходимого. Это проявление смирения, при котором человек вверяет себя воле Господа и надеется на Его всесилие и всезнание. Аллах сказал: «Фатаваккаль аля Аллах, инна Аллаха юхиббуль мутаваккилин». Если ты твердо решил сделать что-то, тогда, выполняя все от тебя зависящее, положись на Всевышнего, будь уверен в помощи свыше. Поистине, Он любит тех, которые полагаются на Него, полагаются на своего Создателя, на своего Господа, на Аллаха Та'аля. Если поможет вам Господь Аллах, то никто не сможет победить вас. А если Он оставит вас без помощи, то кто же помимо Него защитит и избавит вас от этого? Тогда кто окажет содействие и покровительство? Именно на Аллаха пусть полагаются, надеются верующие, говорит Аллаху Та'аля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: сабр, терпение – это терпеливое и спокойное преодоление жизненных трудностей. Когда, не жалуясь, делаешь все возможное, а в остальном уповаешь на Божью милость. Сабр, терпение – это яркий свет, который открывает перед человеком абсолютно новые перспективы земного вечного великолепия. Хазрати Ибрагим так и сделал. Положился на волю Всевышнего и последовал Его повелению. Но Господь миров, Всевышний Творец, которому принадлежит абсолютно все, не нуждается ни в чьей жертве, и более того, не желает смерти человека. Ибрагим, алейхиссалям, мир ему, готовый покорно исполнить повеление Всевышнего, не успев поднять нож над подчинившимся сыном, услышал призыв: «Я Ибрагим, кад саддакта ру'я, инна кадалика наджзиль мухсинин». О Ибрагим, ты оправдал сновидение. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Истинно, и нет сомнения в том, подобное было для тебя явным испытанием, говорит в Коране Аллах Та'аля. Жертва сыном была заменена жертвенным животным, а Ибрагиму, Аврааму, было даровано благополучное рождение второго сына, Исаака, по-библейски. Этим Всевышний показал, чтобы стать ближе к Аллаху, к Господу нашему, людская жертва не требуется, а животный мир на покорной службе у людей, что подразумевает и использование его по назначению, и заботу, и охрану окружающей среды. Не требуется и разрушение городов и сел. Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил
возле ее благоустройства. Не проливайте кровь, не убивайте, не разрушайте землю. Это требование нашего Господа Всевышнего Аллаха Тааля. Да, дорогие мои братья и сестры, многие века назад, на примере Ибрагима и Исмаиля, алейхиссалям, Всевышний Создатель показал, что жизнь человека имеет особую святость. Никто не вправе посягать на нее, кроме Аллаха. Это Его прерогатива, и Он не нуждается в людской жертве. Жертвенность – это не то, когда человек лишает себя жизни, либо жизни другого человека, других людей. Жертвенность подразумевает под собой активность на Божьем пути во имя жизни, духовной и физической, усилия во имя мира на земле, самоотдача на благо других людей вне зависимости от расы и религии. Тому примером служат пророки нашего Господа Всевышнего. Все, без исключения, особенно заключительный из них, завершающий цель пророчества пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует. Нести свет, озарять сердца и души, помогать больным и обездоленным, менять мир к лучшему – такова миссия пророков. Заключительный посланник Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стремился помочь каждому, идя из дома в дом, из племени в племя. Он искал тех, кто способен прислушаться к его призыву, кто сможет оживить свою душу, найти правильный ориентир на своем жизненном пути. Ни нанесенные обиды, ни унижение, ни оскорбление, ни лишение и тяготы, ничто не становилось преградой на его пути добра. Он жертвовал всем собой во имя подлинного счастья других. Самопожертвование нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, во имя других настолько велико, что даже когда врата рая распахнутся перед ним и будут ждать его прихода в рай, он со словами «Уммати, уммати, моя умма», чтобы взять с собой и свою общину, пророк наш предпочтет раю самые тяжкие минуты великого Божьего суда. Его жертвенность так велика, что он захочет присутствия рядом не только своих близких, но и всей своей уммы, вплоть до самой грешной души. Мусульманская культура по сути своей пронизана активностью и усердием на Божьем пути, а также полна самопожертвования на благо другим. Всевышний Аллах провозгласил: мы непременно будем испытывать вас, пока не станут известны усердные в вашей среде и терпеливые. Как было сказано, такова суть мирской жизни. Проходить через трудности и испытания, которые определяют тех, кто поистине стоит на выбранном пути, кто может щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное, кто делает все от себя зависящее, несмотря ни на какие обстоятельства.
Дорогие мои братья и сестры, скоро мы начнем намаз. И я сейчас хочу, чтобы вы внимательно слушали мои заключительные слова сегодняшней праздничной проповеди. Вы понимаете, к сожалению, на сегодня немало людей, которые, прикрываясь словом Всевышнего Аллаха, Священного Писания, уходят от социальной активности, не понимают, что каждый человек должен делать все, что в его силах, должен совершенствоваться в выбранном ремесле, участвовать в развитии общества. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: делайте свое дело, будьте активны, каждому Аллах дает легкость в том деле, для которого он сотворен. Как отметил великий татарский богослов Ризауддин ибн Фахриддин в пояснении к этому хадису, когда человек постоянно социально активен и обязателен перед Творцом в религиозной практике, тогда необходимый успех и благополучие будут идти к нему навстречу, он увидит то, ради чего сотворен. Мы являемся наилучшими творениями Создателя, людьми, которые в судный день будут спрошены по стремлениях, желаниях и поступках своих. В Коране сказано: «Ва улима малю, фасаяра Аллаху амалакум ва расулуху валь му'минун, ва сатураддуна иля л-гайби ва ш-шахада, фа юнаббикукум бима кунтум та'малун, садака Аллаху л-азим». Скажи, Аллах говорит нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, скажи, делайте, Господь Аллах видит ваши дела, а также видит Его посланник и верующие. Вы все будете возвращены к тому, кто ведает, знает скрытое и явное, и Он объявит вам обо всем, что вы делали. Что вы делали на земле? Делали добро или зла, обо всем Аллах знает. Он видит, Он слышит, Он знает. Дорогие мои братья и сестры, да будет для всех радостным наш великий праздник Идаль-Адха, Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Да примет Аллах все наши добрые деяния. Да примет Аллах наш праздничный намаз. И после намаза мы будем приносить в жертву жертвенного барана. И да примет Аллах все наши молитвы, благочестивые дела, и вознаградит нас Аллах своей безграничной милостью. Сейчас все встаем для завершения праздничного намаза